Hello everyone, this is Abhijit and I welcome you all to our today's session. In the last session, we have discussed about the conductors and insulators. But now in the today's session, we are going to learn about the types of electricity. So let's begin. So there are two types of electricity, and first one is static electricity and the second one is current electricity. In this session we are discussing both types of electricity in detail. So first of all, in the case of static electricity is also known as frictional electricity. Why? स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटीमध्ये जे डेव्हलप झालेले इलेक्ट्रिक चार्जेस असतात ते फ्रिक्शनमुळे डेव्हलप झालेले असतात. म्हणजे when we are going to rub two objects with each other, then obviously there is a friction between them, and due to such a friction electric charges are developed on the surface of two objects. Okay, so therefore static electricity is also known as frictional electricity. Now the most important point to note us in the static electricity is that it discharges when it is given a path. See, स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी कधी डिस्चार्ज होते? जेव्हा आपण एक पर्टिक्युलर पाथ तिथं फॉर्म होतो तेव्हा. आणि ती डिस्चार्ज तर होते, मग ती फ्लो होईल का कंटिन्युअसली? नो, बट इट डज नॉट कंटिन्यू टू फ्लो. ओके, त्याचं रिझन जे आहे ते ऑब्वियसली हे आहे की इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन ॲट रेस्ट, दॅट इज दे आर stationary and obviously they do not move in a steady manner, so therefore they do not continue to flow. Okay, then what happen in the static electricity if they are not moving continuously, means in a steady manner? Obviously they builds up on the surface of an object when they are rubbed with each other. So in the example you can see here the charge acquired by glass rod and silk cloth. Okay, so see, if we are going to rub a glass rod with a silk cloth, then obviously in the image you can see after rubbing glass rod with the silk cloth, then glass rod obtains positive charge and silk cloth obtains negative charge. Why? Because glass rod transfers electron to the silk cloth, therefore glass rod becomes positively charged and silk cloth gains the electron from the glass rod, so therefore silk cloth becomes negatively charged. Now the same condition occurs in the ebonite rod and woolen cloth. See here, when we rub ebonite rod, that is the kind of hard rubber, with the woolen cloth, then ebonite rod becomes negatively charged and the woolen cloth becomes positively charged. Why? Because after the ebonite rod rubbed with the woolen cloth, ebonite rod gains negative charge from the woolen cloth, so therefore it becomes negatively charged, and woolen cloth transfer negative charge to the ebonite rod, so therefore it becomes positively charged. And then come to the next slide. The another example for the static electricity is that the lightning. Yes, we have learned in the 8th standard the phenomena, or also we can say natural phenomena, which occurs obviously due to the development of electric charges in the cloud, and that is the lightning. Okay, so the lightning which we see in the sky during the rainy season also involves static electricity concept. Okay, see here you can see on your screen these are the clouds, okay, and developed in a rainy season. And during rainy season, in the upper edge of cloud there are positively charged particles, and in the lower edge of cloud there are negatively charged particles. So all these whole phenomena we can discuss here point wise. See, in the lightning there is a separation of charges after the friction between the ice particles or a small
आईस क्यूब विच आर प्रेझेंट इनसाइड दिस क्लाउड्स. ओके, म्हणजे त्या क्लाउडच्या इनसाइडला प्रेझेंट असणारे आईस क्यूब आहे, त्या आईस क्यूबच्या बिटवीन जे काय फ्रिक्शन होतंय, कोलिजन होतंय, त्यामुळे इथं काय होत आहेत, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होत आहेत. क्लाउड आणि एअर यांच्यामध्ये फ्रिक्शन झाल्यामुळे पण तिथं काय होत आहेत, चार्जेस सेपरेट होत आहेत. आणि क्लाउडमध्ये प्रेझेंट असणारे आईस क्यूब यांच्या बिटवीन जे काय कोलिजन म्हणजेच फ्रिक्शन होते, त्यामुळे इथं काय होत आहेत, चार्जेस सेपरेट होत आहेत. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेस अप्पर एजला जाऊन ॲक्युमुलेट होत आहेत आणि निगेटिव्ह चार्जेस क्लाउडच्या लोअर एजला जाऊन ॲक्युमुलेट होत आहेत. ओके, नाव देन the positive charges collect near the upper edge of the cloud. Obviously, just recently I have told that. Then the negative charge accumulate near the lower edges. Okay, that one also we have seen. So see here, accumulation of positive charges near the ground also means या क्लाउडमध्ये तर आपण आता लर्न केलं की अप्पर एजला पॉझिटिव्ह आणि लोअर एजला निगेटिव्ह चार्जेस. नाव सी, आता इथं निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, मग ग्राउंडला प्रेझेंट असणारे निगेटिव्ह चार्जेस काय होतात, इथल्या निगेटिव्ह चार्जेसमुळे रिपेल होतात. वी नो दॅट लाईक चार्जेस काय करतात रे, रिपेल करतात, राईट. आणि अनलाईक चार्जेस काय करतात, तर ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. नाव हियर ग्राउंड लेवलला प्रेझेंट असणारे जे काही इलेक्ट्रिकल चार्जेस आहेत, त्यातले निगेटिव्ह चार्जेस या निगेटिव्ह चार्जेसमुळे काय होतात, लांब जातात, म्हणजे ते सेपरेट होतात. आणि मग इथं कोण प्रेझेंट राहतात, तर ओनली पॉझिटिव्ह चार्जेस प्रेझेंट राहतात. कारण का, पॉझिटिव्ह आणि इथला हा निगेटिव्ह चार्ज हे एकमेकांना कसे आहेत, अनलाईक आहेत, म्हणजे एकमेकांना अपोजिट नेचर आहेत. सो दे आर ट्राइंग टू अट्रॅक्ट इच अदर, बट due to the presence of air between them they do not attract towards the each other. म्हणजे एअर हे काय आहे, तर एअर हे एक पुअर कंडक्टर आहे आणि त्यामुळे ते इझिली एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होत नाही आहेत. नाव सी, when the magnitude of the accumulated charges becomes very large, म्हणजे मग आता ते एकमेकांकडे या प्रेझेन्स ऑफ एअरमुळे अट्रॅक्ट होत नाही आहेत. मग ते अट्रॅक्ट कधी होतात, तर इथं मग जे हळूहळू जे ॲक्युमुलेट झालेले निगेटिव्ह चार्ज आहेत, म्हणजेच या क्लाउड्सच्या इनसाइड प्रेझेंट असणाऱ्या आईस क्यूबमध्ये जे काही फ्रिक्शन होते किंवा त्या क्लाउड्स एअरसोबत झालेल्या फ्रिक्शनमुळे इथं जे काही निगेटिव्ह चार्ज स्टोअर होतात, ॲक्युमुलेट होतात, ते हळूहळू जास्त ॲक्युमुलेट होत जातात आणि त्यांना एअरकडून ऑफर होणारं रेजिस्टन्स जे आहे ना, ते रेजिस्टन्स तिथं ते काय करतात, ब्रेक करतात आणि ते रेजिस्टन्स तोडून ते नंतर ना एक पर्टिक्युलर पाथच्या थ्रू या पॉझिटिव्ह चार्जेसकडे अट्रॅक्ट होतात. आणि त्यानंतर ना पहा की द एअर, ऑब्वियसली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज नो लॉंगर एबल टू रेजिस्ट देअर फ्लो. म्हणजे मी आता सांगितलं की इथं इलेक्ट्रिक चार्जेस जे स्टोअर झालेले आहेत ते एवढेच जास्त स्टोअर होतात की तिथं एअर आहे ती त्यांना रेजिस्ट करू शकत नाही आहे. ओके, म्हणजे यांचा जो फ्लो त्यानंतर होणार आहे या पॉझिटिव्ह चार्जकडे, तर तो फ्लो जो आहे ते तो फ्लो इथं एअर रेजिस्ट करू शकत नाही आहे. ओके, फ्लो म्हणजेच काय, तर इथं तो स्टेडी फ्लो होत नाही आहे. नाहीतर तुम्हाला डाऊट येईल की आपण लास्ट स्लाइडमध्ये लर्न केलं की स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे की तिथं इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होत नाहीत किंवा इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव्ह होत नाहीत, बट मूव्ह होतात, बट ते स्टेडी मॅनरमध्ये होत नाहीत, म्हणजे कंटिन्युअसली फ्लो होत नाहीत. इथं पहा की इथं एकदम जास्त अमाऊंटमध्ये, क्वांटिटीमध्ये निगेटिव्ह चार्ज ॲक्युमुलेट झाल्यामुळे आणि ते कोणत्या टेंडन्सीमध्ये आहेत, या ग्राउंडकडे अट्रॅक्ट होण्याच्या टेंडन्सीमध्ये आहेत. बट त्यांना अट्रॅक्ट कोण होऊन देत नाही आहे, या दोघांमध्ये प्रेझेंट असणारी एअर. कारण का, एअर ही एक पुअर कंडक्टर आहे आणि ती त्यांना रेजिस्ट करते, रेजिस्टन्स ऑफर करते. मग ते रेजिस्टन्स कधी ब्रेक होतं, जेव्हा इथं पॉझिटिव्ह चार्जेसपेक्षा जास्त निगेटिव्ह चार्जेस ॲक्युमुलेट होतात, तेव्हा ते रेजिस्टन्स ब्रेक होतं आणि मग त्या ठिकाणी एअर इज नो लॉंगर एबल टू रेजिस्ट the flow of such a negative charges. Okay, and so therefore finally मग हे जे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत ते ग्राउंड लेवलला असणाऱ्या पॉझिटिव्ह चार्जेसला जाऊन काय होतात, मीट होतात. आणि मग जेव्हा ते मीट होतात तेव्हा तिथं काय प्रोड्यूस होतं, तर इथं या इमेजमध्ये दाखवल्यासारखी एक जी स्ट्रिक्स आहे, स्ट्रिक्स म्हणजेच काय, एक लाईन,
ठीक आहे. एक ब्राईट लाईटची एक स्ट्रिक्स तिथं प्रोड्यूस होते विथ द साऊंड. ओके, म्हणजे साऊंड प्रोड्यूस करून तिथं एक ब्राईट लाईट जी आहे ती ब्राईट लाईटची एक स्ट्रिक म्हणजे लाईन तिथं प्रोड्यूस होते विथ द साऊंड. अँड देन वी सी सच अ स्ट्रिक ॲज अ लाईटनिंग. मग इथं निगेटिव्ह चार्जेस आणि पॉझिटिव्ह चार्जेस एकमेकांना इथं येऊन मीट होतात. मीट झाल्यामुळे तिथं काय होतं, एक अशी साऊंड प्रोड्यूस करणारी आणि विथ द ब्राईट लाईटनिंग तिथे एक स्ट्रिक तयार होते. आणि ती स्ट्रिक म्हणजेच काय असते तर ती लाईटनिंग असते. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द कन्सेप्ट ऑफ लाईटनिंग. आणि इथं या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. म्हणजे काय झालं रे, की हे जे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत ते काय झाले, ग्राउंड लेवलकडे डिस्चार्ज झाले. डिस्चार्ज झाले म्हणजेच काय, फ्लो झाले. बट फ्लो होऊन ते इथं पॉझिटिव्ह चार्जेसला काय झाले, मीट झाले आणि त्यानंतर येऊन त्यांचा जो फ्लो आहे तो न्यूट्रलाइज झाला, म्हणजे स्टॉप झाला. म्हणजे त्यांचा स्टेडी फ्लो तिथे फॉर्म झाला नाही, कंटिन्युअस फ्लो फॉर्म झाला नाही आहे. आणि म्हणून हे जे एक्झाम्पल आहे लाईटनिंगचं ते कोणत्या टाईप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीमध्ये येतं, स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटीमध्ये येतं. ओके, कारण स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन काय डिफाईन करते, की इलेक्ट्रिक चार्जेस त्याच्यामध्ये मूव्ह होत नाही आहेत. ठीक आहे, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिक चार्जेसचा स्टेडी फ्लो तिथे फॉर्म होत नाही आहे. सो द सेम कन्सेप्ट हियर वी हॅव सीन इन द केस ऑफ ऑर इन द एक्झाम्पल ऑफ लाईटनिंग. नाव द इलेक्ट्रिक चार्जेस जे इथं डिस्चार्ज झाले, ठीक आहे, ते आपण बघितले की क्लाउड्स आणि अर्थच्या बिटवीन डिस्चार्ज झाले. बट समटाइम्स सच अ काइंड ऑफ फिनोमिना ऑल्सो अकर्स बिटवीन दी टू डिफरंट क्लाउड्स. म्हणजे दोन क्लाउड्सच्या मध्येही ती लाईटनिंग अकर्स होते आणि त्या क्लाउड आणि अर्थच्या मध्येही लाईटनिंग अकर्स होते. मीन्स ड्युरिंग रेनी सीझन we have seen that lightning is many times occurs between the two or more clouds. means cloud मध्ये पण lightning होते आणि कधी कधी ती lightning with the ground पण तिथं आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसून येते. सो these are the whole concept or points regarding the lightning. Now the second type of electricity is current electricity. So let's begin for that type of electricity. Here in the first point you can see the electric charges are in motion or in a given path and produces an electric current. आता इथं हा जो करंट हा वर्ड आहे ना, याचा मिनिंग आधी प्रॉपरली समजून घ्या की करंट म्हणजेच काय रे, की फ्लो. थोडक्यात काय, फ्लो. जसं हा तुमचा फ्लो ऑफ वॉटर असतो. या फ्लो ऑफ वॉटरमध्ये खूप स्मॉल असे मॉलिक्युल्स असतात की जे आपण आपल्या आईजने पाहू शकत नाही. बट आपण हे तर लर्न केलंय की मॅटर जे असतात ते ॲटम्स म्हणजेच मॉलिक्युल्सपासून बनलेले असतात, राईट. तर हे जे पार्टिकल्स आहेत हे पार्टिकल्स काय होतात, एका फिक्स डिरेक्शनमध्ये मूव्ह होत असतात आणि त्या पार्टिकलचा इथं काय होतं, फ्लो फॉर्म होतोय. म्हणजेच ते एका डिरेक्शनला मूव्ह होत असल्यामुळे त्यांचा तिथं फ्लो फॉर्म होतोय. आणि सेम इथं आपल्याला बघायचं आहे की जसं हा कंडक्टर आहे आणि या कंडक्टरच्या आतमध्ये किंवा हा कंडक्टर जो आहे जो असा खूप स्मॉल ॲटम्स पासून बनलेला आहे. मग हे जे ॲटम आहेत, समजा याला आपण इनलार्ज केलं, हा ॲटम आहे आणि या ॲटमच्या आउटसाईडला असणार हे इलेक्ट्रॉन की जे फ्रीली इलेक्ट्रॉन असतात. तर या एका ॲटममधून दुसऱ्या ॲटममध्ये हे इलेक्ट्रॉन काय होत असतात, मूव्ह होत असतात. कारण का, तर कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रॉन हे लूजली हेल्ड केलेले असतात. Okay, so therefore they can move from one atom to another atom, and so therefore in the conductor any kind of conductor can allow electric charges to flow through it. So this is the concept. सो इथं हा जो करंट हा वर्ड आहे, आय होप समजला असेल. करंट म्हणजेच फ्लो, कारण इथं इलेक्ट्रॉन काय होत आहेत, फ्लो होत आहेत थ्रू आउट दी कंडक्टर इन अ पर्टिक्युलर डिरेक्शन, लाईक अ flow of water in a river or any other water body. So therefore in the current electricity, first point tells us that the electric charges are in motion or also in a given path. Given path म्हणजेच काय, की एक फिक्स पाथ असतो ना, water in river. So like this for the conductor also
we have given one particular path, that is from positive to negative, राईट. म्हणजे जसं याला आपण इथं जर का बॅटरी कनेक्ट केली तर बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह चार्जकडे, सॉरी, बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडून निगेटिव्ह टर्मिनलकडे काय फ्लो होत असतो, इलेक्ट्रॉनचा तिथे फ्लो फॉर्म होत असतो, म्हणजेच इलेक्ट्रॉन फ्लो होत असतात. आणि म्हणून इथं त्याने काय सांगितले की इलेक्ट्रिक चार्जेस हे मोशनमध्ये असतात ऑब्व्हियसली, आणि ते एका गिवन पाथमध्ये असतात, आणि तिथे काय प्रोड्यूस करतात किंवा तिथं ते काय फॉर्म करतात, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करतात. ओके गाइज, नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now here again same point, as the charges are in motion, so they are flowing in a steady manner, means in a continuous manner without any stoppage. So okay, like a water flowing smoothly in a river. Means in the case of static electricity we have seen in the example of lightning, there is also movement or motion of electric charges, means from cloud towards the ground level. But this motion of electric charges is just for a temporary movement. Okay, is a just temporary movement साठी ती मोशन होती. कारण का, आफ्टर मीटिंग टू द पॉझिटिव्ह चार्जेस विच आर प्रेझेंट ॲट द ग्राउंड लेवल, दे गेट न्यूट्रलाइज. म्हणजे त्यांची जी मोशन आहे ती स्टॉप झाली. म्हणजे त्यांची जी मोशन आहे ती कशी आहे, एक टेम्पररी मुवमेंटसाठी आहे. म्हणजे ती एका स्टेडी मॅनरमध्ये तिथं फॉर्म होत नाही आहे. जसं की वॉटर एका रिव्हरमध्ये स्मूथली फ्लो होत असतं इन अ स्टेडी मॅनर. सो देअरफॉर in the current electricity we can see here charges are flowing in a steady manner like a water which is flowing smoothly in a river. Okay, now in the example we can see electricity which we use in our homes is the current electricity. म्हणजे आपल्या घरामध्ये आपण या स्विच बोर्ड मधून जी इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करून आपल्या डिफरंट इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस साठी यूज करतो, तर ती जी इलेक्ट्रिसिटी असते ती कशी असते, तर स्टेडी वेमध्ये असते. आणि त्यामुळे तिला आपण इथं कोणत्या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटीमध्ये कॅटेगराइज करतो, तर करंट इलेक्ट्रिसिटी या टाइप्सच्या अंडर तिला आपण कॅटेगराइज करतो. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट नोट इज दॅट इन द चॅप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी विल डिस्कस ओनली second type of electricity in detail, that is the current electricity. Okay, so that's it for the today's session. If you have any doubt, any queries, then you can ask me, but for that you have to join the Telegram group, and the link is given below in the description, and also on your screen at the bottom here you can see. Okay, so if you like this video, or if you feel this video is useful or giving satisfaction to you, then please don't forget to like this video, also subscribe, and please share this video with your friends. Thank you for joining us. Bye bye, take care.